Yes, good evening all. Say hi in the chat box so that I'll come to know who have joined the session. Yes, let us start working on one of the independent lesson. कारण आपण काही lesson already offline ला सुरू केलेत. So we'll start independent lesson. Consider this an entirely new integral calculus and that is Fourier series. पहा फक्त सगळ्यांनी आता. Yes, लक्ष द्या. This is an independent new lesson having no relation with previous all and this is an entirely new which is Fourier series. Which is Fourier series. Most important lesson, सगळ्यात महत्त्वाचा Fourier series. फार महत्त्वाचा आहे Fourier series. So write the name of chapter Fourier series and we'll go topic wise, that means type wise. So Fourier series in the interval 0 to 2 pi, then minus pi to plus pi, then arbitrary intervals and then practical harmonic analysis. We are going for every type of problem. Okay? Just concentrate, do not write. फक्त लक्ष द्या, सगळं लेंथी प्रॉब्लेम्स आहेत आता, अजिबात शॉर्ट प्रॉब्लेम्स नाहीयेत, भरपूर वेळ जाणार आहे आपल्याला. ओके, भरपूर आपला वेळ जाणार आहे. फक्त लक्ष द्यायचं, लिहिण्याची घाई नको. ओके, जस्ट कॉन्सन्ट्रेट. फक्त लक्ष द्या सगळ्यांनी, लिहिण्याची घाई नको. आपला भरपूर वेळ ही न्यूमरिकल सॉल्व्ह करण्यात जाणार आहे. ओके, सो जस्ट कॉन्सन्ट्रेट. फक्त कॉन्सन्ट्रेट करा याच्यावरती. ओके, कारण आपला भरपूर वेळ ही न्यूमरिकल सॉल्व्ह करण्यात जाणार आहे. Yes, so we'll be working on this Fourier series now. Check this, type number 1. So याचा type 1 करूया आपण आता. And type 1 is Fourier series in the interval. So specific intervals are given in the interval 0 to 2 pi. Remember, in the interval 0 to 2 pi. Then what is Fourier series? Fourier series is given by f of x. Is given by f of x. Formula is a naught by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity a n cos nx plus bn sin nx. Remember this one. This is the formula of Fourier series. Now your doubt is, तुमचा डाउट हा आहे हे काय केलं आपण, कशा as the function of, if you want to express. माझा आवाज येत नाहीये का? माझा आवाज येत नाहीये? आता येतोय. ओके, ठीक आहे. So what is Fourier series? What is Fourier series actually? Fourier series is, I repeat, Fourier series actually is expression of any function in the form of cos and sin, म्हणजे periodic functions. एखादं फंक्शन तुम्हाला cos आणि sin मध्ये लिहिता येतं का? तर लिहिता येतं using Fourier series. Why? Because if we want to express any function in periodic function, तुम्हाला एखादं फंक्शन periodic function म्हणजे sin आणि cos मध्ये तुम्हाला जर एक्सप्रेस करायचंय तर त्याला Fourier series म्हणायचंय. आपण कुठलंही फंक्शन sin आणि cos मध्ये एक्सप्रेस करू शकतो. दिस इज द रिझन. ओके, या टाइप मध्ये समजलं सगळ्यांना Fourier series उपयोग काय? एव्हरीबडी अंडरस्टूड व्हॉट इज द यूज ऑफ Fourier series? सगळ्यांना कळलं तर मी काय म्हणतोय? व्हॉट इज द यूज ऑफ Fourier series? सगळ्यांना कळलं का? Use of Fourier series is to express any function in the form of what? Is to express any function in the form of what? Periodic functions. या periodic functions मध्ये तुम्हाला जर एक्सप्रेस करायचं असेल तर तुम्हाला काय लागणार आहे? Fourier series लागणार आहे. लक्षात ठेवा, तुम्हाला काय लागणार आहे? Fourier series लागणार आहे. Remember this one. Okay? Yes, let's go now next. आता या टाइप 1 चे काही आपल्याला फॉर्म्युले बघायचे. टाइप 1 चे आपल्याला फॉर्म्युले बघायचे. So we'll go for formulae. Yes, check. Formula is where. हे कसे करायचे मग? a naught a n b n फॉर्म्युला बघा. Where a naught is 1 upon pi 0 to 2 pi f of x dx. तुम्हाला डेरिवेशन्स नाही, फक्त फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचं. a naught is 1 upon pi integral 0 to 2 pi f of x dx. n is 1 upon pi integral 0 to 2 pi f of x cos nx dx. bn is 1 upon pi integral 0 to 2 pi f of x sin nx dx. Okay, this is a naught formula, this is an formula, and this is bn formula. Remember this everything. I repeat, a naught, an and bn.
हे ए नॉट करायचं, एन करायचं, बीएन करायचं, and we'll put this here to get the required series. Okay, so in type 1, what you need to remember, only this, a not associated with f of x, an associated with fx and cos, bn associated with fx and sin, आधी आपण a not करू, an करू, bn करू, and we'll put these values in this one that will represent Fourier series. Yes, write this list of formulae and then we'll move to numericals. या फॉर्म्युलाची लिस्ट घ्या, मग आपण न्यूमरिकल्स कडे जाऊ. येस, वी स्टार्ट न्यूमरिकल्स नाउ. फॉर्म्युले सगळ्यांचे लिहून झाले, नीट फॉर्म्युले लिहून घ्या. आय एम गोइंग टू स्टार्ट न्यूमरिकल्स आफ्टर दिस. Yes, let us move now numericals. पहा कसं करायचंय, लक्ष द्या सगळ्यांनी आता. So we have common question. एक कॉमन क्वेश्चन आहे. कॉमन क्वेश्चन इज फाइंड ए नॉट. हा कॉमन क्वेश्चन आहे, फाइंड ए नॉट. लक्ष द्या सगळ्यांनी फक्त. हा तुम्हाला वरचा भाग बोर्डचा दिसतोय ना रे? बोर्डचा वरचा भाग दिसतोय का? नसेल तर सांगा मला. येस, ओके. चलो, I will move to now question number 1. Common question, find a naught. Question 1 is f of x is equal to. पहा कसं करायचंय, f of x is equal to. So question त्यांनी दिला, f of x is, नीट बघा, f of x is e raised to minus x, e raised to minus x, 0 less than or equal to x less than or equal to 2 pi, comma f of x plus 2 pi is equal to f of x. हे असं दिलंय तुम्हाला आणि तुम्हाला a नॉट विचारलंय. कसं करायचंय बघा. डू नॉट राईट, तुम्हाला फक्त a नॉट करायचंय. आता इंटरवल आधी चेक करायचा. इफ यू कॅन चेक, हा येस, इफ यू कॅन चेक इंटरवल 0 to 2 पाय, म्हणजे आपल्याकडे जी फॉर्म्युला लिस्ट आहे ती वापरता येईल. फॉर्म्युला लिस्ट मध्ये a नॉटचा फॉर्म्युला असा लिहून दिला तुम्ही, पहा आठवतोय का? So formula for a naught is, formula for a naught is, मी असा लिहू शकतो फॉर्म्युला. Yes, formula for a naught is 1 upon pi integral 0 to 2 pi f of x dx. बरोबर ना? हा फॉर्म्युला आहे. I will just put value here. या व्हॅल्यू टाकतो बघा. So it's going to be 1 upon pi 0 to 2 pi. What's f of x? E raised to minus x. आता याचं तुम्हाला इंटिग्रेशन माहिती आहे. इंटिग्रेशन ऑफ e raised to minus x is e raised to minus x upon minus 1 between 0 to 2 pi. हे मायनस साइन बाहेर येईल. मायनस 1 अपॉन पाय, अप्पर लिमिट 2 पाय टाका, e raised to minus 2 पाय, लोअर लिमिट 0 टाका, e raised to 0 1. हे मायनस साइन आत द्या, म्हणजे आलं 1 अपॉन पाय इंटू ब्रॅकेट, हे मायनस मायनस प्लस, हे मायनस e raised to minus 2 pi, and that's the answer. समजलं का सगळ्यांना मी काय केलं? Yes, everybody understood this, what I did? I'm just using a basic formula and I got the answer. फक्त बेसिक फॉर्म्युला वापरला आणि मी इंटिग्रेशन केलंय. सगळ्यांना कळलं का हाऊ आय गॉट दिस ए नॉट? कळलं का सगळ्यांना मला ए नॉट कसं मिळालंय? Yes, I just did basic integration. Yes, I will go for one more numerical. Second, f of x is equal to pi minus x bracket square, comma 0 less than equal to x less than equal to 2 pi. Yes, आता आपल्याला काय विचारलंय? तर a नॉट विचारलंय. लेट अस फाइंड a नॉट. a नॉट करतो मी. पहा फक्त सगळ्यांनी, लिहिण्याची घाई नको. अगेन फॉर्म्युला इज a naught is equal to 1 upon pi integral 0 to 2 pi f of x dx, and I will put values here. So it's going to be 1 upon pi integral 0 to 2 pi f of x is pi minus x upon 2 bracket square dx. Are you getting this one? I'm just going to put this f of x value, which is pi minus x upon 2 bracket square dx. आता मी काय करतोय बघा. 1 upon pi तसंच 0 to 2 pi, हा 2 स्क्वेअर 4 बाहेर आणतो, म्हणजे इथे उरलं pi minus x bracket square dx, आणि याचं आता इंटिग्रेशन 1 upon 4 pi. What is the integration of pi minus x bracket square? नीट बघा. Integration is pi minus x bracket cube upon 3 with coefficient of x minus 3 between the limits 0 to 2 pi. करेक्ट? आता मी हा मायनस 3 बाहेर आणतो, म्हणजे मायनस 1 अपॉन 12 पाय. करेक्ट? आता अप्पर लिमिट 2 पाय टाका. पाय मायनस 2 पाय मायनस पाय, मायनस पायचा क्यूब
मायनस पाय क्यूब मायनस लोअर लिमिट 0 टाका पाय मायनस 0 पाय क्यूब म्हणजे हे आलं -1/12 पाय मायनस पाय क्यूब इज -2 पाय क्यूब minus plus pi cube upon pi square upon 6 and that's the answer. सगळ्यांना कळलं का? Everybody understood how I got this a naught in both these sums? सगळ्यांना कळलं का? How I got this a naught in both these sums? Yes, everybody understood this? Doubt असेल तर मला विचारा. Simple and basic integrations we are doing. I want everybody answering the chat box. तेव्हा मला कळेल तुम्हाला समजतंय का नाही. So again same common question but little difficult integration. थोडं difficult integration येणार आहे. पहा फक्त सगळ्यांनी. Do not write. So the common question is now. Number 3. Number 3 is f of x is equal to x sin x 0 less than or equal to x less than or equal to 2 pi. कसं करायचंय बघा. Yeah, do not write. So I will first go for formula. आणि फॉर्म्युला लिहितो मला a naught करायचं a naught is 1 upon pi integral 0 to 2 pi f of x dx. मला a naught करायचं मी a naught लिहून घेतोय फक्त लक्ष द्यायचं सगळ्यांनी. ओके आता यात मी व्हॅल्यू टाकतोय बघा व्हॅल्यू कशी टाकतोय तर 1 upon pi integral 0 to 2 pi f of x काय f of x x sin x dx. तुम्ही सांगा मला तुम्हाला 12वीला इंटिग्रेशन झालेलं आहे हे कसं सॉल्व्ह करायचं. मी एफ ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू टाकली हे इंटिग्रेशन कसं सॉल्व्ह करायचं तुम्हाला 12th मध्ये झालेलं आहे. येस टेल मी हाऊ टू सॉल्व्ह दिस. येस आठवतंय का हाऊ टू सॉल्व्ह दिस इंटिग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स. हाऊ टू सॉल्व्ह दिस इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स करेक्ट बाय पार्ट्स यूव्ही रूल. पण 12th मधला नाही तर आपण जनरल वापरूया यूव्ही. काय जनरल रूल आहे u v1 minus u dash v2 plus u double dash v3 and so on. आणि लक्षात ठेवा हा रूल जनरल आहे केव्हा वापरायचा जेव्हा u म्हणजे u चा डेरिव्हेटिव्ह व्हॅनिशिंग असतो. म्हणजे काय x चा पहिला डेरिव्हेटिव्ह 1 दुसरा 0 जर x चा म्हणजे याचा डेरिव्हेटिव्ह u चा व्हॅनिशिंग असेल तर हे वापरायचं. मग डॅशेस म्हणजे काय डेरिव्हेटिव्ह आणि सफिक्सेस म्हणजे काय इंटिग्रेशन. पहा कसा ऑपरेट करतो मी. द ऑपरेशन इज u is x v1 म्हणजे याचा इंटिग्रल sin x minus cos x minus u dash म्हणजे x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 v2 minus cos x चा इंटिग्रल minus sin x बरोबर. u डबल डॅश म्हणजे याचा 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 विल स्टॉप हियर. जेव्हा u चा डेरिव्हेटिव्ह व्हॅनिशिंग असतो तेव्हा हा वापरायचा अदरवाइज हा वापरायचा नाही 12वीला वापरायचा. बिटवीन द लिमिट 0 to 2 pi. आता मला अपर लिमिट 2 pi टाकायचं आहे. पहा मी काय करतोय 1 upon pi into ब्रॅकेट अपर लिमिट 2 pi टाका हा x होईल 2 pi करेक्ट. cos 2 pi is 1 म्हणजे -1 minus sin 2 pi is 0 minus प्लस होणार आहे minus प्लस sin 2 pi 0. लोअर लिमिट 0 टाका 0 into anything 0 plus sin 0 0 करेक्ट. आपल्याला हे असं मिळालंय बघा. नाउ I go for 1 upon pi into ब्रॅकेट -2 pi करेक्ट. हे 0 आहे minus pi cancel -2 and that's the answer. सगळ्यांना हे इंटिग्रेशन कळलं का? सगळ्यांना हे इंटिग्रेशन कळलं का? येस होप सगळ्यांचं झालं असेल. मला सांगा मी हा यूव्ही रूल केव्हा वापरायचा असं सांगितलं. मला सांगा मी हा यूव्ही रूल केव्हा वापरायचा असं सांगितलंय. कॅन यू टेल मी अगेन. मी हा यूव्ही रूल केव्हा वापरायचा असं सांगितलंय. येस वेन यू व्हॅनिश होतोय करेक्ट. वेन यू इज व्हॅनिशिंग करेक्ट. व्हॅनिशिंग म्हणजे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय होतो 0 होतो. अशा वेळेसच तो वापरायचा अदरवाइज वापरता येणार नाही. अदरवाइज वापरता येणार नाही. येस फोर्थ बघा आता सगळ्यांनी लक्ष द्या सगळ्यांनी. डू नॉट राईट. चेक फोर्थ वन. चेक फोर्थ वन. येस फोर्थ इज येस एफ ऑफ एक्स दिले तुम्हाला ए नॉट करायला सांगितलंय. आय विल राईट ए नॉट फॉर्म्युला. इफ यू नो ए नॉट फॉर्म्युला इज 1 upon pi इंटिग्रल 0 to 2 pi एफ ऑफ एक्स dx. आता प्रॉब्लेम काय बघा. हे जे एफ ऑफ एक्स दिलंय ना हे 2 भागात दिलंय. त्यापैकी सेकंड फंक्शन 0 आहे. दॅट मीन्स हुज आन्सर विल बी 0. का कारण समजा 0 टाकलं तर आन्सर 0 येणार आहे. मग फर्स्ट फंक्शन आहे का आहे याची लिमिट 0 to pi आहे. याचा अर्थ आपण इंटिग्रेशन घेताना आपली इंटिग्रेशनची टर्म अशी तुम्हाला आठवत आहे का बघा. जर a to c असेल तर आपल्याला a to b आणि b to c लिहिता येतं.
म्हणजे काय, तर A to C ला असं लिहिता येतं, हे इनिशियल आणि हे फायनल, बरोबर ना, 2π. करेक्ट. म्हणजे काय, तर पहिले येणार 0 to π आणि दुसरे येणार π to 2π, बरोबर ना, 0 to π, π to 2π. आता 0 to π मध्ये फंक्शन काय, h dx आणि π to 2π मध्ये 0 dx, बरोबर का. यापैकी हे 0 होणार आहे, त्याचा काही उपयोगच नाही. म्हणजे उरलं हेच 1/π इंटिग्रेशन ऑफ x इज x²/2 बिटवीन 0 to π. दिस आन्सर इज 0. करेक्ट. म्हणजे येणार 1/2π अपर लिमिट π स्क्वेअर, लोअर लिमिट 0, π स्क्वेअर मधला π कॅन्सल होईल, π/2. दॅट्स द आन्सर. समजलं का सगळ्यांना? सगळ्यांना समजलं का? येस येस, 3π/2. चलो, आंसर ऑफ नंबर 5 इज 3π/2. नाउ सिक्स्थ अँड लेंथी क्वेश्चन. आता सिक्स्थ क्वेश्चन करणार आहे आपण, अँड दॅट्स क्वाइट लेंथी. थोडा लेंथी आहे सिक्स्थ क्वेश्चन. पहा, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन सिक्स्थ क्वेश्चन अँड दॅट्स क्वाइट लेंथी. थोडा लेंथी क्वेश्चन आहे. पहा फक्त सगळ्यांनी, लिहिण्याची घाई नको. येस. सो सोल्युशन इज, पहा आता विचारले फाइंड फुरियर सिरीज. मला सांगा फुरियर सिरीज करायचंय म्हणजे काय करायचंय? मगाशी फक्त A0 काढायला सांगितलं होता. आता तुम्हाला फुरियर सिरीज विचारली म्हणजे नक्की काय करायचं? व्हॉट यू नीड टू फाइंड इफ द क्वेश्चन इज फुरियर सिरीज. द प्रिव्हियस क्वेश्चन वॉज ओनली फाइंड A0. नाउ इट्स फुरियर सिरीज. म्हणजे काय करायचं रे? सांगा, म्हणजे काय करायचं? थिअरी वाचा, मी काय सांगितलंय. फुरियर सिरीज काढायचं म्हणजे काय करायचं? A0, A, N आणि Bn, बरोबर ना, तिन्ही गोष्टी करायच्या. A0, An आणि Bn. येस, करेक्ट प्राची. f of x in terms of sin and cos. करेक्ट अभिषेक. ऑल 3 टर्म्स आणि त्या काढायच्या आणि फुरियर सिरीज मध्ये टाकायच्या. म्हणजे f of x म्हणजे हा प्रॉब्लेम सगळ्यात लेंथी आहे. बघा, सगळं करायचंय. कसं करायचंय बघा फक्त सगळ्यांनी. डू नॉट राईट. येस, सुरुवात करूया आपण. फक्त लक्ष द्यायचं, लिहिण्याची घाई नको. सो फर्स्ट ऑफ ऑल A0 फॉर्म्युला. A0 is 1/π integral 0 to 2π f of x dx. Okay, let me put everything here. So I get this one as, पहा कसं मिळतंय, is equal to 1/π integral 0 to 2π f of x is x² dx. x² से इंटिग्रेशन आता 1/π x³ between the limit 0 to 2π. So 1/3π now. हा 3 बाहेर घेतला, 2π चा क्यूब म्हणजे 8π³, बरोबर ना, लोअर लिमिट 0. आता 8/3 येणार, 8/3π². दिस इज A0 व्हॅल्यू. सगळ्यांना A0 ची व्हॅल्यू कशी आली कळली का? आय एम जस्ट गोइंग फॉर इंटिग्रेशन. येस, A0 नंतर आता काय काढणार आहे आपण? An काढणार आहे. An बघा. सो An चा फॉर्म्युला आठवतोय का बघा, 1/π इंटिग्रल 0 to 2π f of x cos nx dx. f of x cos nx dx हा फॉर्म्युला आहे. करेक्ट. आता मी काय करतोय बघा, फक्त लक्ष द्या सगळ्यांनी. आय एम गोइंग टू पुट इन धिस फॉर्म्युला. आता मी ह्या An च्या फॉर्म्युलामध्ये टाकणार आहे. कसं टाकतोय चेक करा. सो इज इक्वल टू 1/π इंटिग्रल 0 to 2π f of x is this one, x², correct, into cos nx. into cos nx dx. कळतंय सगळ्यांना? आमच्या गोइंग टू पुट f of x. f of x is x² into cos nx dx. मला सांगा हे इंटिग्रेशन कसं सॉल्व्ह करायचं आहे? हे इंटिग्रेशन कसं सॉल्व्ह करायचं आहे सांगा. हाऊ टू सॉल्व्ह दिस इंटिग्रेशन? x² into cos nx. कारण मी f of x ची व्हॅल्यू टाकली बाय पार्ट्स अगेन. करेक्ट. मी f of x ची व्हॅल्यू टाकली विच इज x². हाऊ टू सॉल्व्ह दिस इंटिग्रेशन? बाय पार्ट्स. सो याला मी u म्हणणार आहे आणि याला v. u करेक्ट म्हटलं ना, व्हॅनिशिंग आहे का चेक करा आणि सांगा मला. इज इट व्हॅनिशिंग और नॉट? चेक करा आणि सांगा मला, व्हॅनिशिंग और नॉट. व्हॅनिशिंग असेल तर जनरल रूल वापरायचा, अदरवाइज 12th स्टँडर्ड व्हॅनिशिंग आहे. येस. सो फॉर रूल इज u v1 u dash v2 u double dash v3 and so on. So what's u? u is x². v1 म्हणजे cos nx चे इंटिग्रल sin nx अपॉन n. u dash म्हणजे x² चा डेरिव्हेटिव्ह 2x. v2 म्हणजे याचे इंटिग्रल sin nx मायनस cos nx अपॉन n² प्लस u डबल डॅश म्हणजे 2x चा डेरिव्हेटिव्ह 2. v3 म्हणजे मायनस cos nx चा इंटिग्रल मायनस sin nx अपॉन n³. करेक्ट. मी जस्ट डेरिव्हेटिव्ह घेतो बघा, u v1 u dash v2 u डबल डॅश v3. आता 2 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 येईल
आय विल स्टॉप बिटवीन द लिमिट्स. बिटवीन द लिमिट्स काय 0 to 2π. आता मी काय म्हणतोय ऐका, जिथे जिथे साइन येईल ना तो डायरेक्ट कॅन्सलच करायचा. का कॅन्सल करायचा? कारण 0 आणि 2π ह्या व्हॅल्यूजना साइन नेहमी 0 असतो. का? इफ यू रिमेंबर साइन 0 0, साइन पाय 0, साइन 2π 0, साइन nπ 0, साइन 2nπ 0. मी काय म्हणतो लक्षात आलं का? साइन 0 0, साइन पाय 0, साइन 2π 0, साइन nπ 0, साइन 2nπ 0. करेक्ट ऑर नॉट? साइन 0 to π, 0 to 2π सगळ्या व्हॅल्यूजना काय असतो? 0 असतो. म्हणजे लिमिट टाकण्याची गरज नाही, टाकलं तरी तेच येणार आहे. पण आय हॅव अ शॉर्टेस्ट वे. मी साइन असला की ती टर्म कॅन्सलच करून टाकणार आहे. कळलं का सगळ्यांनी मी काय म्हटलं? मी का साइन कॅन्सल करतोय? बिकॉज ऑफ लिमिट्स. या लिमिट्सला साइनच्या व्हॅल्यू 0 असतात. समजलं सगळ्यांना? येस. आता जर मी साइन कॅन्सल केलाय तर उरेल काय बघा, 1/π इंटू ब्रॅकेट मायनस मायनस प्लस 2x cos nx अपॉन n स्क्वेअर बिटवीन 0 to 2π. फक्त लक्ष द्यायचं. येस. आता हे n स्क्वेअर आणि 2 बाहेर आला म्हणजे 2/π n स्क्वेअर. हा 2 आणि n स्क्वेअर बाहेर आला. त्याचा अप्पर लिमिट 2π. म्हणजे इथे ना 2π. करेक्ट? cos 2nπ. बरोबर? मी x जागी 2π टाकतोय. मायनस लोअर लिमिट 0. 0 इंटू एनिथिंग 0. आता तुम्हाला माहित असेल तर 2/π n स्क्वेअर हे 2π तसंच cos 2nπ 1 म्हणजे आलं π कॅन्सल 4/n स्क्वेअर अँड दिस इज व्हॅल्यू ऑफ an. ही an ची व्हॅल्यू आहे. आता तुम्ही मला सांगा bn मध्ये काय चेंज आहे? व्हॉट इज चेंज इन bn? 1/π 0 to 2π f of x sin nx dx. bn मध्ये फक्त काय? साइन आहे. बघा कॉसच्या जागी साइन आहे. म्हणजे कॉसच्या जागी इथे काय येणार? साइन. म्हणजे हे येणार x स्क्वेअर साइन. साइनचे इंटिग्रल मायनस कॉस इंटिग्रल मायनस साइन इंटिग्रल परत प्लस कॉस. एवढाच चेंज आहे. सगळ्यांना बीएन काढता येईल का? सगळ्यांना बीएन काढता येईल का? येस. बीएन ची व्हॅल्यू आली की सांगा मला. -4π/n. चेक करा आन्सर. बीएन ची व्हॅल्यू -4π/n येते का बघा. ज्यांना डाऊट आहे त्यांना मी बीएन दाखवतो. येस. दोज हू हॅव डाऊट चेक दिस. इथे येणार आहे साइन एक्स स्क्वेअर साइन एन एक्स. बरोबर? यू व्ही1 चा फॉर्म्युला काय? यू व्ही चा फॉर्म्युला आहे यू व्ही1 मायनस यू डॅश व्ही2 प्लस यू डबल डॅश व्ही3 अँड सो ऑन. यामध्ये यू कोण आहे बघा? एक्स स्क्वेअर. मग व्ही1 म्हणजे साइन एन एक्स इंटिग्रल मायनस कॉस एन एक्स अपॉन एन. यू डॅश एक्स स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह 2x v2 मायनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वेअर प्लस यू डबल डॅश म्हणजे 2 साइन एक्स येणार प्लस कॉस एक्स मायनस साइनचा प्लस कॉस एन एक्स अपॉन एन क्यूब. तुम्हाला आठवत असेल तर मी सांगितलं होतं की हे साइन येथे कॅन्सल करायचं 0 आणि 2π मध्ये 0 असतं. मग उरलेल्या याच्यात लिमिट्स टाकायचे. पहा मी कशी टाकतोय. 2π टाकणार आहे मी इथे म्हणजे येणार 4π स्क्वेअर. बरोबर? मायनस cos 2nπ अपॉन n. बरोबर ना? प्लस 2/n क्यूब cos 2nπ. बरोबर का? हे मी टाकलं x जागी 2nπ इथे सुद्धा आणि इकडे सुद्धा. मायनस लोअर लिमिट 0 टाका. 0 टाकलं की 0 इंटू एनिथिंग 0 प्लस 2/n क्यूब cos 0 होणार आहे. करेक्ट? आता सिम्प्लिफाय करूया. 1/π इंटू ब्रॅकेट हे -4π स्क्वेअर अपॉन n cos 2nπ असतो 1. cos 2nπ 1 म्हणजे 2/n क्यूब. करेक्ट? cos 2nπ 1 मायनस 2/n क्यूब cos 0 इज ऑल्सो 1. आता तुमच्या लक्षात आलं 2/n क्यूब कॅन्सल होईल. मग उरलं काय बघा? हा पाय कॅन्सल -4π/n. चेक करा. हीच बीएन ची व्हॅल्यू आली आहे काय सगळ्यांची? हीच बीएन ची व्हॅल्यू आली आहे का सगळ्यांची? येस. झालं सगळ्यांचं बीएन लिहून. अजून प्रॉब्लेम संपलेला नाही. प्रॉब्लेम बराच लेंदी आहे. येस. आता अजून प्रॉब्लेम संपला नाहीये. हेच शो दॅट आहे. कसं करायचं बघा. येस. आता माझ्याकडे ए नॉट आहे, एन आहे, बीएन आहे. आता हे सगळं मी एफ ऑफ एक्स मध्ये टाकणार आहे तरच मला उत्तर येईल.
पहा, आय विल पुट दिस एव्हरीथिंग इन एफ ऑफ एक्स आणि मग मला आन्सर येणार आहे. पहा, सो I will rewrite f of x. F of x is equal to a naught by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity n cos nx plus bn sin nx. बरोबर का? I got this f of x. याच्यासाठी f of x काढण्यासाठी मला a naught a n bn मिळाले. पटकन सांगता का a naught ची व्हॅल्यू काय आली होती? a naught ची व्हॅल्यू काय आली होती सांगा? व्हॅल्यू ऑफ a naught. Then tell me value of an. Correct? Then tell me value of bn. हे सांगा a naught ची व्हॅल्यू किती? आता काढली ना आपण 8 पाय स्क्वेअर बाय 3 ना. हा येस बरोबर आहे. 8 पाय स्क्वेअर बाय 3. n किती आलं होतं? n सांगा. मला वाटतं 4 अपॉन n स्क्वेअर का n क्यूब ना. n किती आलं होतं बघा? 4 अपॉन n स्क्वेअर. आणि हे किती आलं होतं? -4 पाय बाय n ना. पुढची व्हॅल्यू बघा, bn किती आली होती? -4 पाय बाय n ना. येस. आता सिम्प्लिफाय करतो मी. म्हणजे फायनली f ऑफ x काय? x स्क्वेअर. x स्क्वेअर इज इक्वल टू 8 बाय 2 4 पाय स्क्वेअर बाय 3 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 4 अपॉन n स्क्वेअर cos nx -4 pi upon n sin nx, and this is called as Fourier series expansion using periodic functions. बघा, तुम्हाला x square periodic function मध्ये रिप्रेझेंट करता आला. दिस इज व्हॉट Fourier series. पण इथं प्रॉब्लेम संपलेला नाही. तुम्हाला Fourier series मिळाली का? मिळाली. आता हे प्रूव्ह करायचंय. कसं प्रूव्ह करायचंय बघा. वी कॅन प्रूव्ह दिस इन 2 डिफरंट वेज. लक्षात घ्या, ही सिरीज कोसाईनच्या फॉर्मॅटमध्ये दिसते. मग शक्यता आहे कारण स्क्वेअर दिसतोय बघा इथे. इथे स्क्वेअर दिसत असेल तर कोसाईन वापरायचं कारण इथे स्क्वेअर आहे. साईन वापरायचं नाहीये. मग मी काय टाकून बघतो तर कोसाईन 3च व्हॅल्यूवर ट्रू असतो. 0 पाय 2 पाय. का? कारण कॉस 0 1, कॉस पाय -1 आणि कॉस 2 पाय 1. टाकून बघूया. आधी 0 टाकूया. सो इफ आय पुट 0, एक 0 टाकला तर काय मिळेल बघा. एक 0 टाकूया. हे 0 होईल. हे होईल 4 पाय स्क्वेअर बाय 3 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 4 अपॉन n स्क्वेअर cos 0 1 sin 0 0. पुढची टर्म 0 आली. cos 0 1 झालं. आता मी हे इकडे नेतो. करेक्ट? जर मी हे इकडे नेलं किंवा हे इकडे नेलं तरी चालणार आहे. हे मी इकडे नेतो. हे आहे असंच ठेवतो. बघा काय मिळणार आहे. फक्त लक्ष द्या. मी एक 0 टाकलंय आणि आता पुढची स्टेप नीट पहा. एक 0 टाकलंय आणि आता पुढची स्टेप नीट पहा. मी हे इकडे नेतो. म्हणजे येणार आहे 4 पाय स्क्वेअर अपॉन 3 इज इक्वल टू मायनस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 4 अपॉन n स्क्वेअर. बरोबर? यातला 4 4 कॅन्सल झाला होता. यातून 4 4 कॅन्सल होईल ना. कारण 4 पाय स्क्वेअर बाय 3 मिळालंय. करेक्ट? 4 अपॉन n स्क्वेअर मिळालंय. करेक्ट? हे असं कॅन्सल होईल. आता व्हॅल्यूज टाका. म्हणजे येणार आहे पाय स्क्वेअर बाय 3 इज इक्वल टू मायनस इंटू ब्रॅकेट n1 टाका 1 अपॉन 1 स्क्वेअर, n2 टाका 1 अपॉन 2 स्क्वेअर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन 4 स्क्वेअर अँड सो ऑन. समजतंय सगळ्यांना? हे असं मिळालं. इथपर्यंत काही डाऊट आहे? कळलंय सगळ्यांना हे? येस, सगळ्यांना कळलं का? हा सांगणार आहे कस्तुरी. येस, एक 0 मी टाकून बघितलं आणि एक 0 टाकल्यानंतर मला हे मिळालंय. बरोबर? एक 0 टाकल्यानंतर मला हे मिळालंय. एक 0 टाकल्यानंतर. करेक्ट? आता मी x पाय टाकतो आणि बघतो काय येतं. एक 0 टाकल्यानंतर मला काय मिळालं? हे मिळालं. फॉरगेट अबाउट इट. आता येस, मी एक 0 टाकून बघितलं. का 0 टाकलं तर कॉस्टच्या व्हॅल्यू किती ठिकाणी ट्रू असतात? 3 ठिकाणी. 0 पाय 2 पाय. त्यापैकी मी 0 टाकली. करेक्ट? आता मी पाय टाकून बघतोय. पाय टाका. आता काय मिळेल बघा. इफ यू पुट x इज इक्वल टू पाय, दिस विल बी पाय स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 पाय स्क्वेअर बाय 3 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी. यहाँ पे डालना है पाय. सो 4 अपॉन n स्क्वेअर. येस, माझा आवाज येतोय?
माझा आवाज येतोय ना? मला वाटलं म्यूट झाला. येतोय. ओके ओके. येस. सो मी एक्स पाय टाकलं. पुढे बघा आता हे इकडे आणा म्हणजे पाय स्क्वेअर मायनस 4 पाय स्क्वेअर किंवा हे इकडे ना हे इकडे आणा म्हणजे मायनस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 4 अपॉन एन स्क्वेअर. तुम्हाला आठवत असेल तर कॉस एन पाय ची व्हॅल्यू असते -1/n. कॉस एन पाय ची व्हॅल्यू असते -1/n. इकडे आणलाय. आता हे येणार आहे 4 पाय स्क्वेअर अपॉन 3 मायनस पाय स्क्वेअर. हा पाय स्क्वेअर इकडे दिला. आता काय होते बघा मायनस इंटू ब्रॅकेट एन ची व्हॅल्यू 1 टाका म्हणजे येणार 4 अपॉन 1 स्क्वेअर मायनस 1/1 इज -1. आता पुढची व्हॅल्यू इज इक्वल टू 2 टाका 4 अपॉन 2 स्क्वेअर मायनस 1 स्क्वेअर इज व्हॉट प्लस. मग पुढची व्हॅल्यू 3 टाका 4 अपॉन 3 स्क्वेअर मायनस 1 क्यूब इज मायनस. पुढे येणार प्लस 4 अपॉन 4 स्क्वेअर अँड सो ऑन. बरोबर इज इक्वल टू 3 पाय स्क्वेअर 4 पाय स्क्वेअर प्लस 3 पाय स्क्वेअर इज पाय स्क्वेअर अपॉन 3. हा 4 कॉमन घ्या आणि इकडे शिफ्ट करा आणि मायनस मध्ये सगळी साईड बदलते. 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square. A minus plus A plus minus again minus plus 1 upon 3 square minus 1 upon 4 square is equal to pi square upon this 4 taken common 4 is at 12 and I think this is the required answer. Check whether this is required answer or not. Check whether this is required answer or not. येस समजलंय. मग एक्स इज इक्वल टू 0 टाकून काही मिळालं का नाही? दॅट वॉज जस्ट ट्रायल. एक्स इज इक्वल टू 0 टाकून काही मिळालं का नाही? दॅट इज जस्ट ट्रायल. वाय? वी ट्राइड 0 देन वी ट्राइड पाय. त्याने आलं नसतं तर 2 पाय टाकून बघितलं असतं. वाय? बिकॉज कॉस इज ट्रू ओव्हर 3 व्हॅल्यूज 0 पाय 2 पाय. साइन इज ट्रू ओव्हर 2 व्हॅल्यूज पाय बाय 2 अँड 3 पाय बाय. येस गॉट दिस आन्सर. तुमच्या लक्षात आलं असेल तर फ्रॉम लास्ट 15 to 20 minutes we are doing the same problem. It's one of the lengthy problem. No. Everything is positive inside. Not alternate plus minus. Everything is plus. Everything is plus inside. Minus outside. Minus outside. Everything is plus inside. Yes. Now, I want you to try these examples at home. You have this M1 book, page number 17. Yes, M1 book, page number 17. Question number 2, 3 and 4. I want you to try these 3 examples. Question 2, 3 and 4 from page number 17. I already have given book. सगळ्यांना book दिलं ना मी? सगळ्यांनी book collect केलं ना M1 चं? I already have given this book. Okay, page number 17, question 2, 3 and 4. आठवणीनं करायचं आहे पूर्ण? Okay? Yes. So we'll conclude today's session and we'll start next session in the next class. That means type number 2. Type number 2 आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये सुरू करणार आहे. इंटरवल बदलेल. आता 0 to 2 पाय झालाय मग -पाय to +पाय. आता मेकॅनिक्सच्या लेक्चरचा एक डाऊट आहे की मेकॅनिक्सच्या लेक्चरला नक्की स्टॅटिक्स कट होणार आहे का डायनामिक्स मधला कट होणारे भाग हे कळत नाहीये. सो आय एम जस्ट व्हेरीफाईंग इट आणि जर मला व्हेरीफाय झालं तर मी लगेच लेक्चर 9:15 सुरू करेन 8:45 ला. ओके, थोडा कन्फ्युजन मध्ये भाग आहे. मेकॅनिक्स मधलं कुठलं कट होणार आहे दॅट्स द क्वेश्चन प्रोबॅबली. Okay? Yes. So we'll meet in the next class. Thank you very much. And we'll update accordingly. मी तुम्हाला ऍपवर लगेच अपडेट करतोच आहे. Yes. Thank you.